गाँ भितर को जीवा रास्तार एक बड़ आंब गछ थिला। सेई आंब गछरे एक पिसाची रहुथिला। से पिसाची को आंब खाइबा पाई बहुत भल लागुथिला। से प्रतिदिन आंब खाई टांको गुड़ा को से रास्तार जाउथिबा मनुष्य मानक ऊपर को फोपाडुथिला। ए सबु घटना रे से लोक माने बहुत डरी जाउथिले। से माने सरपंच को आसी सब कथा कहूथिले। सरपंच भी एथिपाई चिंतारे थिला। से सरपंचर दुईटी पुओ झियो थिले, सुईटी आ गुड्डू। दिने सुईटी ता भाई गुड्डू को कहिला, अरे गुड्डू, आम गाँ रास्ता पाखरे जो बड़ आंब गछ अछि सतरे कौन से गछरे भूत रहुची। आज भी गोटे लोक आसी बापा को कहिला से आंब गछ पाखरे ता ऊपर को किए आंब टांको फिंगिला, हेले से गछरे काहाकू भी देखिबा को पाइलानी। जदि समस्ते कहउचंती से गछरे भूत थिबो, हुए तो सेमाने सत कहउथिबे से गछरे भूत रहुथिबो। हेले गुड्डू, मु बहिरे पढ़िची भूत प्रेत किछि नथांदी। निश्चय गाँ लोकों को किए डरउची। चल एबे से गछ पाखକୁ जाई देखि आसीबा। दीदी तुए कौन कहूचु? ना ना मु सेठाकू जिबिनी। मते भूत कथा सुनिले भारी डर लागे। देख तू ना बहुत डरुआ। मु तते कहली ना भूत प्रेत दुनिया रे नथांती। तू आज मो सांगरे चल, मु तते प्रमाण करि देबी। ना ना मु कुआडे भी जिबिनी। तोर भूत देखिबाकू जदी इच्छा तू एकुटिया जा, मु तो सांगरे जिबिनी। ठीक अछि, तू नगले भी मु तो जिबी। एमिति कही सुईटी से आंब गछ पाखौ गला आ भल भाबरे से आंब गछ को देखिला। काई ए गछरे तो केही भी नाहंती। मु जहा भाबुथिली ताहाले ठीक भाबुथिली। ए गछरे रही निश्चय केही लोकों को डरउची। मु एठा को आसीची माने मु ए गछर दुईटी आंब तोलिकी नहीं जाए। मो हातरे आंब देखिले लोक माने मो कथा को विश्वास करिवे, आउ केही भी ए आंब गछ को डरिबेनी। हेले एठी तो लंबा लाठी नहीं, एबे मो आंब केमिति पाळिबी? आंब तोलिबा पाई सुईटी गछ ऊपर को चढ़िबा को चेष्टा कला, हेले से पारिलानी। सेतेबेले पिसाची सोईथिला। सुईटी बहुत चेष्टा कला परे भी गोटे भी आंब तोली पारिलानी। आज बोधे मु गोटे भी आंब पाଳି पारिबिनी। जाए एबे घर को फेरी जाए। एमिति चिंता करी से घर को फेरी आसिला। आउ ता भाई को कहिला, अरे गुड्डू, मु से आंब गछ पाखको जाइथिली। काई मु तो सेठी काहाको भी देखिबा को पाइलेनी। मु ठीक कहउथिली, निश्चय के लोक मानकू डरउची। की रे तमे माने को आंब गछ विषय रे कथा हेउच? माँ से जो ना ना माँ से किछि नुह। दीदी को आंब खाइबा पे इच्छा हेउतला तो से सेही विषय रे मते कहउथिला। काली तम बापा सहररु किछि आंब आनिचंती, सेपट घरे अछि। जदि तम मानकू आंब खाइबा पे इच्छा होची जाई खाइनियो। हेले हाँ, आम गाँ पाख रास्ता रे थिबा जो आंब गछ अछि भूल रे भी से आंब गछ पाखକୁ जीवनी। मु चाहुनी तम मानकर किछि क्षति हेउ। ठीक अछि माँ, तू जमा भी चिंता करनी। आमे से आंब गछ पाखକୁ जीवनी। गुड्डू, तू माँ को मिछ काईकि कहिलु? अरे दीदी, तोर कोन माँ पाखरु माड़ खाइबाकू इच्छा होची? माँ जदि जानिबो तू से आंब गछ पाखକୁ जाइथिलु, तू माँ पाखरु बहुत माड़ खाइबू, बुझिलु? अच्छा हो, मो माँ को कथा कहिबिनी, हेले मो गाँ लोकों को कहिबी से आंब गछरे केही भी नाहंती। अरे तो पाखरे कौन प्रमाण अछि जे तो गाँ लोकों को एकथा कहिबू? केही भी तो कथा को विश्वास करिबेनी। मु से गछरु आंब तोलिबा को चेष्टा करूथिली, हेले पारिलिनी। अच्छा हो, आज राति रे मु एक लाठी धरी से आंब गछ पाखକୁ जीबी आ दुईटा आंब तोली आनिबी। तापरे समस्ते मो कथा को विश्वास करिवे। ठीक अछि, आज राति रे मु भी तो सांगरी जीबी। राति हेबा परे दुई भाई भौणी काहाको भी किछि न कही एक लंबा लाठी धरी आंब गछ पाखକୁ गले। दूररु पिसाची भी तांको देखुथिला। बाप रे, से आंब गछ केते भयंकर देखा जाउची। मु पाखକୁ जीबिनी। तू एठी था, मु जाउची आंब पाଳି आनिबी। एमिति कही सुईटी लाठी धरी आंब पाଳିबाकू गला। से आंब तोलिबाकू जेमिति चेष्टा कला, हठात सा सामनारे आसी पिसाची छिड़ा हेई गला। पिसाचीर भयंकर रूप को देखी गुड्डू बेहोश होई तळे पड़ीगला। पिसाची को निज सामनारे देखी सुईटी भी डरीगला। किए रे तू, मो आंब तोलिबा पई
ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? କିଏ ତୁମେ? ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଡରଉଛ? ଆମେ ତ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନୁ। କ୍ଷତି ତମେ ମାନେ କରିନ ସତ, ହେଲେ ଗାଁର ହିଁ ଜଣେ ମୋର କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଲା? ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ତୁ ଶୁଣିବୁ ମୋ କାହାଣୀ? ତେବେ ଶୁଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲି ଏହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି। ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ମୋର ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ଆମ୍ବ କିଣି ଖୁଆଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ଏକ ଜମିଦାର ଘରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଇଥିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପୁରା ରାତି ପିଟିଥିଲେ। ମୁଁ ମାଡ଼ ସହି ନପାରି ସକାଳେ ହିଁ ମରିଗଲି। ମୁଁ ମଲା ପରେ ସେ ଜମିଦାରକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ବି ମାରିଦେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସେଦିନର ଘଟଣାକୁ ଆଜି ବି ଭୁଲି ପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରହି ଆମ୍ବ ଖାଉଛି। ଯିଏ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଡରାଏ। ସତରେ ତୁମ ସହ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ହେଲେ ଆମେ ତ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନୁ। ଯେଉଁମାନେ ତମର କ୍ଷତି କରିଥିଲେ ତୁମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ସାରିଛ। ନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପିଶାଚି, ଏଇଟା ତୁମ ମନର କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନ। ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳିବ ତୁମେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯାହା ବି କରୁଥିଲି ତାହା ଅନ୍ୟାୟ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଡରେଇବିନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ପିଶାଚୀର ଏପରି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ସୁଇଟି ତା ଭାଇ ଗୁଡୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୁଡୁ ବେହୋସ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ସୁଇଟି ତାକୁ ଉଠେଇଲା। ପିଶାଚି ଦିଦି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀକୁ ଦେଖିଲି। ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ପିଶାଚି? କାଇଁ, ଏଠି ତ କୋଉ ପିଶାଚି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିଲି? ଆରେ ଗୁଡୁ, ତୁ ଭୁଲ ଦେଖିଛୁ। ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ବି ଘରକୁ ଯିବା। ଗୁଡୁ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରିଲାନି। ସେ ତା ଭଉଣୀ ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା ତା ସହ ଆଉ କିଛି ବି ଘଟୁନଥିଲା। ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆଉ ବିପଦ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ବି ଖାଉଥିଲେ। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଏକ ମାଠିଆ ଧରି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ମାଠିଆରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଏ ସାଧୁ, ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆରେ ପିଶାଚୀ, ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛୁ? ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛୁ। ଏବେ ତତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ସାଧୁ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଏକ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ସାଧୁ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମାଠିଆ ଖସି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ଭିତରୁ ପିଶାଚୀ ବାହାରିଗଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଏ ସାଧୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପଳାଏ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ସାଧୁଙ୍କୁ ହୋସ ଆସିଲାରୁ ସେ ପିଶାଚୀକୁ ସେଠାରେ ନ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ପିଶାଚୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେପଟେ ପିଶାଚୀ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇନି, ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପିଶାଚୀ ସେ ଲୋକକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ସେବେଠାରୁ ଯିଏ ବି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ପିଶାଚୀ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଉଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଏ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଲିଣି ମୋର ତ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାବା, ମଜା ଆସିଗଲା। ହେଲେ ପିଶାଚୀର ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଜଲ୍ଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ନଦୀ କୂଳରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି। ଯିଏ ବି ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆଉ ଫେରୁନି, ଯାହାଫଳରେ
ଆଉ କେହି ବି ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆଉ ଏଠାକୁ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ପିଶାଚୀର ନଜର ନଦୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନଦୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଭାସୁଥିଲେ। ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଶାଚୀ ଚିନ୍ତା କଲା। ହଁ, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏକଥା ଭାବିନଥିଲି। ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ତାପରେ ପିଶାଚୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ରୂପ ନେଲା। ସେ କିଛି ମାଛ ଧରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଛ ନିଅନ୍ତୁ ମାଛ, ତାଜା ତାଜା ମାଛ। ମାଛ ବାଲିକୁ ଦେଖି ଗାଁର 2 ଜଣ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ମାଛ କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ ମାଛ 50 ଟଙ୍କା। ପୁରା ତାଜା ମାଛ ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ନଦୀରୁ ଧରିକି ଆଣିଛି। ନଦୀ? ହେଲେ ସେଠାକୁ ତମେ କେମିତି ଗଲ? ଯିଏ ବି ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ତ ଆଉ ଫେରୁନଥିଲା। ଏସବୁ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏବେ ହିଁ ନଦୀରୁ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ବେକାର ଡରୁଛନ୍ତି। ପିଶାଚୀ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଦେଖିଲା। ଆଖପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ। ମୌକା ପାଇ ସେ ତା ଶକ୍ତିରେ ସେ 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଛରେ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ପିଶାଚୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଟୋକେଇରେ ଧରି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପିଶାଚୀ କିଛି ମାଛ ଧରି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଛରେ ବଦଳେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ତା ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପିଶାଚୀ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଛ ତା ଟୋକେଇରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାମୁ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଛକୁ ଦେଖିଲା। ମାଗଣାରେ ମାଛ ମିଳିଗଲା ଭାବି ରାମୁ ଖୁସିରେ ସେ ମାଛକୁ ଧରି ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ମାଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଛଟି ପାଟି କଲା, ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ମୋତେ ମାରନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ରାମୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଘରର ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖିଲା। କିଏ? ଆରେ ଏଠି ତ ମୋ ଛଡ଼ା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ପାଟି କଲା କିଏ? ରାମୁ ସେ କଥାରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପୁଣି ମାଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲା। ମାଛଟି ପୁଣି କହିଲା, ଆରେ ରାମୁ ରୁହ ରୁହ, ତଳକୁ ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମାଛକୁ ଏମିତି କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖି ରାମୁ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଭୂତ! ଆରେ ଭୂତ! ମୋ ଘରେ ଭୂତ! ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ! ଏମିତି କହି ରାମୁ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ରାମୁ ତାଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା। ବାବା ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି। ମାଛ କଥା କହୁଛି। ସାଧୁ ବାବା ରାମୁ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ। ସାଧୁ ବାବା ଯେମିତି କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେ ମାଛରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ମାଛଟି ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ତା ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ମାଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ରୁହେ। ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ମାଛ ବାଲି ପାଖରେ ମୁଁ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ହିଁ ମୋତେ ମାଛରେ ବଦଳି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥିଲା। ରାମୁ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସାଧୁ ବାବା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏସବୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀର କାମ। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସାଧୁ ବାବା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଶାଚୀ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚୀକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଭସ୍ମ ପିଶାଚୀ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଶାଚୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ପିଶାଚୀ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାଛ ବାଲି ପିଶାଚୀ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା।